पवित्र हजूरी अंदर संध्या वेले दे इस गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। हुणे ही सतगुरां दे अमृत बचनां दी विचार अति सन्मानयोग बाबा हरदेव सिंह जी लोलों वाले आप जी नाल सांझी कर रहे सन और खास करके उस रोग दा, उस बीमारी दा जिक्र कर रहे सन कि जेड़ी मनुख जमांदरू लैके आया, परमेश्वर ने इसनूं एक खौमे दा रोग दे दिता ते इन्ना कू बलवान है कि कोई बीमारी तन नूं लगी होवे, अज मैडिकल साइंस मनुख दी एक एक नाड़ दी तस्वीर लै रही है। पर यह बीमारी ऐसी है कि पैर दे अंगूठे तो लैके सिर तक निमख निमख करके तन भी कटिया जाए ते तां भी ये खौमे मैल उतरदी नहीं। निमख निमख कर शरीर कटावे तो भी खौमे मैल ना जावे। सन्मान योग बाबा जी आप नाले विचार सांझे कर रहे सन। मालिक ने बख्शिश की, दर्शन दीदार बख्शे। जो लड़ी वार इस वार यूके दी फेरी विच विचार कल तो प्रारंभ की है, क्योंकि समुचे सिख जगत ने बड़ी प्रेम भावना नाल खालसा जी का सिरजना दिवस मनाया और मना रहे ने। ते मंच सी कि धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज उन्होंने अपनी मुबारक रचना तो जो खालसे का जीवन, खालसे का करनीनामा जां खालसे की परिभाषा बयान की है, उसनू हजूर की बख्शिश नाल इस बारी विचार सकां। कल ये विचार प्रारंभ की सी कि जागत जोत जपै निसबासुर, एक बिना मन नैक ना आने। इस सवैये नू आधार बना के कल अर्ज की सी कि सिक्खी सतगुरु की बख्शीश है। सिख अंदर गुरु दे शब्द का प्रकाश है ते हजूर बख्शिश इन्नी करते ने कि सिख दे चरनां दी धूड़ लोचन नूं भी हजूर बाणी विच बख्शिश कर रहे हैं। आओ इस तो अगे आप नाल विचार सांझे कर सकां। निर्धारित समय विच रह के धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अपने शब्द की कला वरताउण, कथन और स्रोत नूं एकाग्रता टिका दी दात बख्शन। साध संगत गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु नानक साहिब जी महाराज जिन्हां ने अपने पवित्र मुखार बिंद तो
गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर हजूर दी 19 रागां विच बाणी उचारण कीती हुई है। उस तो इलावा सतगुरु गुरु नानक साहिब जी महाराज उन्हां दी पवित्र अमृत रचना और राग मुक्त भी है। उस ऊपर राग दी कोई पाबंदी, राग दी कोई बंदिश नहीं, मैनू इस राग विच ही गाना है। जिवें गुरु ग्रंथ साहिब जी दी आरंभता विच जप जी साहिब जी दी बाणी, इस ऊपर ना तां हजूर ने महला शब्द दर्ज किया है ते ना ही सतगुरु महाराज जी ने इस जप जी साहिब दी बाणी ऊपर किसी राग दी बंदिश जा पाबंदी है कि इसनू इस राग विच गाना है। हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे स्वरूप, पुरातन स्वरूप खास कर उस विच दर्शन करिए ते हजूर ने इस बाणी दा जो नाम दिता है, इसलिए शब्द वरत्या है कि जप निशान। जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब दे तत्करे भी दर्शन करने का ते उत्थे सरलेख मिलेगा जप निशान। जज्जा पप्पा औंकड़ जप, निशान नन्ने नू बिहारी, सस्से नू कन्ना ते नाना। आउणा आपां इसे प्रकरण ती खालसा जी दे परिभाषा, खालसा जी दा करनी नामा की है, कौन है खालसा, की गुण सतगुरु ने खालसे नू बख्शे। उस तो बाद जिहड़ा जप निशान है, गुरमुख प्यारियां ने इस दे अर्थ अपने आप ढंग नाल कीते ते दास एक बेनती हर थां करदा विचार कर लग्या कि शब्द दी विचार वो किसे रूप विच कोई गुरमुख प्यारा करे, पर सच एवे कि गुरु साहिब जी दी बाणी दा विचार राही, वखियान राही, लैक्चर राही जां अपने खत्तां नाल लिख के कोई भी सतगुरु दे शब्द दा अंत नहीं पा सके, अंत नहीं पाया जा सकता। एक छोटी जी उदाहरण दे देना। गुरबिलास पातशाही छेवीं एक ग्रंथ है जिस विच धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज छेवें गुरुदेव उन्हां दे जीवन नू बहुत विस्तार सहित बयान किया गया है। उस विच एक साखी आउंदी है कि जदों धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज कश्मीर दी धरती नू जा रहे ने ते हजूर दे नाल गुरु के सिख भी उत्थे रस्ते विच बेनती कीती उन्हें, महाराज किरपा करो कि जप जी साहिब दी बाणी असी रोज पढ़दे हां ते किरपा कर जप जी साहिब जी दी बाणी दे अर्थ सुनाओ, एदी कथा सुनाओ। देखो आउणा मैं सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी दे बचन वाल है, पर एक अर्ज करनी चाहना कि जो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 10वें जामे च बख्शिश की, उस सारी मर्यादा दा, उस सारे जीवन दा, उस सारे करनी नामे दा आधार गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी है, गुरु नानक साहिब जी दा सिद्धांत है। पर थोड़ा जा पिछोकड़ च हजूर सच्चे पातशाह किरपा करो जपजी साहिब दे अर्थ करो, ते धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज हजूर ने जपजी साहिब दे अर्थ शुरू कर दिते। सारे जपजी साहिब दी हजूर ने कथा की ते जिस वक्त कथा दी समाप्ति होई, शलोक पवन गुरु पानी पिता, इस पवित्र शलोक दी समाप्ति होई। जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, इस दी व्याख्या हुई ते जिवें आप सुन रहे हो गुरसिख भावना वाले सुन तो बाद सतगुरु दे चरनां विच खलो के बेनती कीती उन्हें कि महाराज आप जी दा कोटान कोट शुकर कि आप जी ने जपजी साहिब जी दी बाणी दे अर्थ कथा वख्यान विचार सरवण कराई। वो बचन मेरा ख्याल हर कथाकार नूं, हर विद्वान नूं, हर गुरमत दे लिखारी नूं कुट के पल्ले बन लेने चाहिए। वो बचन महाराज जी ने कहे इतिहास दे बोल ने,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਪਈ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੌਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਚਨ ਪਖਾਨੋ, ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਬੌਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਚਨ ਪਖਾਨੋ, ਅਰਥ ਯਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਨੋ। ਇਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਉਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਪੌੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚ ਲਈਏ। ਜੋ ਕੁਝ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ, ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਤਕਰੇ ਚ ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਖਰਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲਨੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਕਿ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਜੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਪਲੰਗ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ। ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਨ ਢੱਕਣ ਦੇ ਬਸਤਰ ਖਰੀਦਨੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕੱਲਾ ਰੁਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚੰਦੋਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੱਚ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੀ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਨੇ ਖਾਂ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਨੇ ਖਾਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਨੇ ਖਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਬਦ में ਵਰਤਾਂ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ, 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਆਖਰ ਇਸ ਬਾਣੀ 'ਚ कैसी बरकत, कैसी बख्शिश है। हजूर सच्चे पातशाह जी ने नाम रखा जप निशान। निशान दे अर्थ गुरमुख विद्वाना ने 4-5 कीते। एक तां निशान दा अर्थ हुंदा है निशान साहब तुझा, फ्लैग जां झंडा शब्द असी वरतने, असी कहने आ निशान साहब। दूसरा है जदों नगारा वजाने आ, इहदे लई शब्द हुंदा है निशान, नगारे नूं भी निशान किया जाता है। तीसरा निशान का अर्थ हुंदा चिन्ह, निशानी। चोट लग जाए जां किसी चीज ते पहचान रखने वास्ते कोई रंग ला दी, असीं कहने फलाने रंग की चीज उपर निशानी लाई है, निशान साहब। निशान का अर्थ नगारा, निशान का अर्थ चिन्ह ते चौथा निशान का अर्थ है सही पानी, साइन करने, दस्तखत करने, हस्ताक्षर करने। उस तो बाद पंजवा निशान का अर्थ है राहदारी। जप निशान का अर्थ की? सिख जदों जपजी साहब का पाठ करे ते दास एक बेनती करेगा, इस गल नूं अपने ज़हन विच लैके तुरे कि जिहड़ा पाठ मैं जपजी साहब का कर लगा वां, इहदे बहुत गहरे अर्थ ने। इस बाणी नूं पढ़ के मैनूं मिलेगा कि? दास ने अर्ज की पंजवा अर्थ है राहदारी। निशान का अर्थ राहदारी। पुरातन समय और अज भी कोई चीज खरीदो
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਦਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਿੰਘ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੂੰਛ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਬੇਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆ ਪਸ਼ੂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਹਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਦਾ। ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਰੋਕੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ। ਗੁਰਮਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹਦਾਰੀ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਪ ਜੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਹੈ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ, ਆਨਸਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਾਏ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੂੜਿਆਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਸ਼ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਅਸ਼ਗਾਹ ਹੈ, ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ, ਇੱਕ ਕਤਰਾ। ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ H2O ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਤਰਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਬਕਾ ਉਹ ਵੀ H2O। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਉਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਅਸ਼ਗਾਹ ਹੈ ਉਹ H2O ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮਰਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਏ, ਪਰ ਕਦੀ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੂੜਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ? ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਚਮਤਾ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੂੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਕੰਧ ਆ ਗਈ। ਖੇਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਖੌਮੇ ਦੀ ਕੰਧ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਨੇ ਇਹਨੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਪਰ ਉਸ ਕੰਧ ਦੇ ਓਲੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਪ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਨੇ, ਝੋਰੇ ਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤ ਸੁਹਾਨ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤ ਹੈ, ਸਤ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਸਦਾ ਖੇੜੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪ ਉਹ ਖਿੜਾਓ, ਆਪ ਉਹ ਆਨੰਦ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ?
ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੋਥੀ ਸੀ ਜੀ, ਪਰਚੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਦੀ ਲਿਖੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਇਹ ਜਕੜਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਤੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ, ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੁਕਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਕਰ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹੀ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਨੌਕਰ ਉਹੀ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਗਲ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ, ਪਿਓਰ, ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਚਾ। ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਫੈਡਰਲ ਨਾਲ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੈਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸ਼ੇਰ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ। ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਐਸੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਫੈਡਰਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦਾ, ਚੌਧਰੀ ਦਾ, ਜੈਲਦਾਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਖਾਲਸਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਸੰਦ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੂਜੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਸੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ ਮਨਮੁਖੀ ਦੁਖੇਲਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਹ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਖਾਲਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਖਲਾਸ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਖਲਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣਾ ਹੋਏ, ਸ਼ਬਦ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੇਤਿਆਂ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣਾ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਖਲਾਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁਕਤੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਿ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ, ਜੋ ਖਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਲਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ,
ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ। ਖਲਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਆਜ਼ਾਦ, ਖਲਾਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਮਾਰੂ ਰਾਗ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨੈ ਭਇਓ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਕਾਟੀ ਬੇਰੀ ਪਗਾਂ ਤੇ ਗੁਰਕੀਨੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਪਏ ਸਨ, ਖਲਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਲਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁਕਤ, ਖਲਾਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁਕਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਿਨ ਜਾਨੀ। ਕੌਣ ਖਾਲਸੇ ਬਣੇ, ਪਿਓਰ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਹੀ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲਕ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੈਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜੇ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਕੜੀ ਪਈ। ਠੀਕ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਲਿਵ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਆਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਲਿਵ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਲਿਵ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਕਿ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਦਰਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਕਦੀ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਨ ਮੈਲਾ, ਕੰਨ ਕਦੀ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਮੈਲਾ, ਜੇਵਾ ਕਦੀ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਨ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤਰ ਸੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਲਾਈ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਗ ਕਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤਾ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿਓਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਪਿਓਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਚਿਆਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋ ਵਈ। ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੌੜੀ ਰੋਜ਼ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਪਿਓਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਚਿਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਓਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋ ਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੋਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤੇ, ਬਹੁ ਅਰਥ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਤੇ ਸੋਚ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਨ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਵੇਖ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਲੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣ, ਬਾਹਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ ਨਾਲ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਤਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੈ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਚਮਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ, ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸੁਬਾ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਥਾਂ
केवल चमड़ी की सुचमता नूं समझ लिया मैं खालिस हो जाऊंगा, सचियार होवांगा। साहब ने फरमाया नहीं, सोचा सोच ना हो वही, जे सोची लख वार लखा वरी भी सुचमता नाल अंदर सुचा नहीं हो सकता। इस तो अगे चुप है, चुप ना हो वही। फिर सोचा भी शायद मैं शुद्ध तां बोलना वा, ते बोलना बंद कर दिया ते शायद मेरा अंदर दी मैल ना प्रवेश करे। सतगुरु कहते ने भावें तू सारी जिंदगी जबान दी चुप करके बैठा रहो, पर प्यारिया जबान दी चुप की करेगी, मन तां फिर भी रौला पाई बैठा है। जबान चुप हुंदी है, मन रौले पांदा है। दास तां कई बारी बेनती करदा है, इन्ना चलाक जे, इन्ना चुस्त जे। आपां कहने फलाना बंदा धोखा दिंदा, कहना मैं कहना किसी ना कहो, अपने मन नूं पुछ के देखो, इन्ना चलाक एक वेले पता नहीं किन्ने किन्ने काम करी जांदा है, इक्को वेला हुंदा। हालांकि रहत मर्यादा च लिखे कि सिख एक वेले इक्को काम करे, ये लिखिया। मेरे मन च एक दिन आया, चलो ठीक है सी नमस्कार करनी है, तर्क थोड़ा है। बाहर मुखी एक काम करेगा, पर मन नूं पुछ के देखो किन्ने को काम करदा है। पाठ भी सुन रहा है, कथा भी सुनता पे, मत्था टेकण आए सारियां नूं देखिया भी केड़ा केड़ा अज आया, ते चेते रखो सब कुछ देख के भी फिर बाजार भी तुरिया फिरदा। सतगुरु कहंदे ने जबान दी चुप नाल अंदर दी चुप नहीं खोनी, इस तरह सचियार नहीं हो सकेगा। ताई तां गुरु गोबिंद सिंह जी दे बचन ने कि तरवर सदीव मौन साधे की मरत है। रुख तां जमदा भी चुप ते मरदा भी चुप। प्यारिया जे चुप ना रब मिलदा हुंदा ते रुख नूं ब्रह्म ज्ञान ना हो जाता। सोचा सोच ना हो वई, जे सोची लख वार, चुप है चुप ना हो वई, जे लाए रहा लिव तार। बिल्कुल अटक समाधि। अगे बचन महाराज जी ने किया कि भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां भार। भुखिया दा अर्थ असल च एक वर्त है जी, चंद्रायण वर्त। जदों दास अगे चलेगा इस पवित्र सवैये विच कि पूर्ण प्रेम प्रति सजै व्रत गोर मड़ी मठ भूल ना मन, उदों डिटेल नाल बेनती करांगा, क्योंकि आपां विच अज प्रवृत्त हो गए ज्यादातर कि वर्त आ गया जी, करवा चौथ का वर्त आ गया, एकादशी का वर्त आ गया। नहीं प्यारिओ, ये भुखिया एक चंद्रायण वर्त है। कहा जाता है जिहड़ा ये वर्त रखेगा ते जो कुछ मन च इच्छेगा वो कुछ मिलेगा। सतगुरु कहते ने जे तू वर्त भी रख ते सारियां पुरियां दा भार, सारा पैसा तेरे घर आ जाए, पर प्यारिया चेते रखी अंदर फिर भी सचियार नहीं खोना, रुपये नाल हो जाएगा सचियार। भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां भार, सहस सियाणपा लख हो गए। सहस हजार, तेरे कोल लखां हजारां सियाणपा होण, सियाणप नाल चतुराई नाल लोकां नूं भरमा सकना है, पर चेते रखी प्यारिया एक भी सियाणप परमात्मा दे घर तेरे नाल नहीं जानी। सहस सियाणपा लख हो है तां एक ना चलै नाल। ये चार साधना दा जिक्र करके कि सुचमता दा, चुप दा, वर्तां दा ते सियाणपां दा, अगे फिर हजूर ने प्रश्न पैदा किया कि जे चुप नाल सुचमता नाल भुखिया वर्त रख के अकल सियाणप नाल अंदर दी सुचमता नहीं हो सकती, तो फिर आपे बख्शिश करके पुछो ने किव सचियारा होई है, किवें सुचम हुई है, किवें खालस बनी है। किव सचियारा हुई है, किव कूड़ा टुटा है, पाल पाल दर्थ पंक्ति दीवार कंध। कहते ने किवें प्रभु ते साडे दरम्यान झूठ दी कंध टुटे। ते अगे देखो आपे बख्शिश कीती। मैं तां ये आरंभ चर्ज की खालसे दे उस सवैये दी व्याख्या करन तो पहला गुरसिखो कि सब तो पहली गल पानी च इक्को गल कही भी तेनू हुक्म मनन दी जाच आ जाए। जे सचियार होना ते हुक्म मन। किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटा पाल, ते नाल बख्शिश करके कीतो ने कि हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया। नाल इस तुक दे थोड़े जे अर्थ जरूर आपां टेक के वेख लईए। हालांकि जपजी साहब दे अर्थ बहुत वारी कीते, पर मैं साहब दी हजूरी च बेनती करना, मैनू 20 साल हो चुके ने, 22 साल कथा कर दे, छोटी उम्र तो शुरू हो गया,
पर जिन्नी बारी भी जपजी साहब की कथा की है उदू बाद फिर चित कहता नहीं, जो कुछ बोलिया ये इस तो बहुत अगे, शायद एक सारी जिंदगी पूरा भी नहीं होनी इच्छा। वो अगाध बोध है, जिन्ना को बंदा सोचता है उस तो अगे होर गहरा है। इत्थे सतगुरु ने बख्शिश की कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्म ते रजा दो शब्द ने, बेनती है नाल वरत्या शब्द कहना नहीं, चलना। नानक लिखिया नाल, नानक लिखिया नाल की है? असी भावें हुक्म ना मनीए, जबान तो कह दी असी नहीं मानते हुक्म, जिन्निया आपां ने जन्म लिया है साडे जन्म नाल ही प्रभु ने हुक्म लिख दिता है। ते कमाल दी गल असी मुंह तो कही जाने तर्क करके नहीं मनना। कोई बंदा ऐसा नहीं जिहड़ा ओहदे हुक्म नूं मन नहीं दिया। किवें लिखिया नाल है, ओहदे हुक्म तो बिना याद रखियो ऐ शरीर ही नहीं सी आ सकदा। नाल शुरू होए, ये पता नहीं किन्ने को निक्के निक्के सैल आए, मां दा खून पिता दी बिंद। मैं पिछले दिन भी अर्ज की, निक्के निक्के पता नहीं किन्ने को कतरे आए, अगिनत आए, सब दी मौत हो गई। पर एक रब ने तेरे ते बख्शिश की, एक सैल नूं मौका दे दिता मां दे उदर विच तन धारण करन दा, बाकी सब मर गए, क्षीण हो गए। देखो ओहदे हुक्म नाल असी मां दे उदर च निवास किया। किवें कहने असी हुक्म नहीं मानते? जे किते सत वचन करके मान लीए तो वारी न्यारे हो जान। मैं सीधी एक पेंडू जी उदाहरण देना हुन्ना, शायद इत्थों दे बच्चे ते ना समझन। जदों नहर दा पानी लांदे सन ना किते, जां ट्यूबल दा पानी लाना, ते खाल दे विच टीले कख अड़े हुंदे सन। कणक दा नाड़ जां झोना जीरी कट्टी होनी ते ओहदियां नालियां जेड़ियां ने पराली दियां पईयां होणीआं ते पानी आउणा। कई ऐसे तिनके हुंदे सन जेड़े उस खाल विच चौड़े दा पए हुंदे सन, ते जदों पानी आउणा उन्हां अगे रोकण दा यतन करना, क्योंकि चौड़े दा पए ने ना, ते उन्हां ने इंज लगना जिवें पानी नूं रोक लैणगे। थोड़ा जिहा रुक भी जाना पानी। ते कुछ तिनके ऐसे हुंदे सन तीले जेड़े सीधे इस तरह पए हुंदे सन जिधर आड़ जां खाल जा रहे, जेड़े सीधे पए हुंदे सन ना, वो चुप करके पानी दे नाल तुर पैंदे सन। ते जेड़े चौड़े दा पए हुंदे सन वो अड़न दा यतन करदे सन। पर चेते रखियो, अड़न दा यतन करनगे, अड़ना फिर भी नहीं, पानी ने फिर भी धो के ले जाना। जेड़ा हुक्म ना लिखिया है ओहदे हुक्म तो बिना निवास नहीं, उस दे हुक्म तो बिना शरीर दा ढांचा नहीं बन सकता। सच एवे ओहदे हुक्म तो बिना 10 महीनियां विच जन्म नहीं हो सकता। ओहदे हुक्म च है, ओहदे हुक्म विच फिर बचपन, ओहदे हुक्म च बुढ़ेपा। प्यारिओ किदा चित करदा मरन नूं, पर हुक्म मना लैंदा। जदों वक्त आ जांदा ते बंदे नूं मौत भी स्वीकार नहीं पैंदी। ये नाल लिखिया है, खुशी गमी हुक्म नाल है। साहब ने कहा यह गल जे सचियार होना है ते जो उसने हुक्म नाल लिख दिता उन्होंने 7 वचन करके मन, किव सचियारा होई है किव कूड़ा टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। आओ मैं पहली बेनती की कि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ने पहला सवाल यह पैदा किया है कि सचियार किवें होवे। जदों सारा जपजी साहब पढ़िया, जेड़ी अज खालसे की रहत है जां कुरैत जिहदे तो असीं बचना है, परतनगामी तो, केसां तो, नशे तो, मास आदक का जिक्र किया, कुठा शब्द ते वरते, जिन्हां तो सानू बचन लई कहा प्यारिओ। ते जेड़ा जीवन कमान लई कहा, 38ਵੀਂ पौड़ी पढ़ो ते मेरा ख्याल इहदा उत्तर सानू उहदे चों मिलेगा। खालस होवे, गुरु नानक साहब बचन करदे ने जिहदे कोले 7 गुण ने। वो 7 गुण किहड़े ने? उन्हां सारियां दा संबंध साडे अंदर दे जीवन नाल। उदाहरण सच्चे पातशाह ने एक सोने दी लै लई, भावें वो सोना दी अंगूठी होवे, कड़ा होवे, कोई चीज सोने दी, पर वो उदाहरणा सोना कड़न दियां ने। प्यारिओ घड़ी कोई चीज दी कीमत पै जांदी। दास ने एक बार अर्ज की सी, एक पत्थर लाख रुपये का कोई लैके आवे ते सियाणा मूर्तिकार घड़ के उहदे विचों मूर्त पैदा कर ले ते वो मूर्त 10 लाख की विके ते कहणगे कल तां लख दा खरीदिया, अज 10 लाख की किवें होगी?
ਤੇ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅੰਨ ਘੜਿਆ ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਘੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਕੜ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਘੜਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਘੜਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮਿੱਟੀ ਘੜੀ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਘੜਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਘੜਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ 7 ਗੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸਚਿਆਰ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 7 ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਚ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਕਰ ਜਾਨਾ, ਅੰਗਦ ਅਮਰਦਾਸ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਾਇਓ, ਸਾਧਨ ਲਖਾ ਮੂੜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸਭੂ ਕਰ ਜਾਨਾ, ਏਕ ਰੂਪ ਕਿਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਜਿਨ ਜਾਨਾ ਤਿਨੀ ਸਿਧ ਪਾਈ, ਬਿਨ ਜਾਣੇ ਸਿਧ ਹਾਥ ਨਾ ਆਏ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਟਾਵੇਂ ਨੇ ਜਾਣੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋਂ ਭਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ 7 ਗੁਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਤ ਪਹਾਰਾ, ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਐਰਨ ਮਤ, ਤੀਜਾ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਚੌਥਾ ਭਉ ਖੱਲਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਓ, ਛੇਵਾਂ ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ, ਇਹ 7ਵਾਂ। ਇਹ 7 ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਠੇ ਢਲਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਤ ਪਹਾਰਾ, ਪਹਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਦੁਕਾਨ, ਅੱਡਾ ਜਾਂ ਟਿਕਾਣਾ। ਸੁਨਾਰ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਘੜਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਤ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੋ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰਿਓ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ 2 ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਰਾਏ ਤਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪਰਾਏ ਤਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਅੱਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਦਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਗੰਧਲਾਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੇਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੰਧਲਾਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਖੰਡ ਦਾ ਲੇਪਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚਮਕ ਬੜੀ ਏ, ਮਾਨਣ ਨੂੰ ਚਮਕ ਬੜੀ ਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੰਧਲ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਤ ਪਹਾਰਾ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ। ਪਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਓਨਾ ਥੋੜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੁਰਬ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੱਖੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਂਤ ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਿ ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਵਚਨ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਬਰਫਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਲੰਕਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਉਹਨੂੰ ਚੇਟਕ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਤੋਂ ਲੱਗੀ,
ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਭਗੀਰਥ ਮਲਸੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਾਹੌਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਸੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਕੋਲ ਲੰਕਾ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਰਾਤ ਬੈਠਾ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ, ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼? ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਜਨ, ਇਹ ਉਹ ਕੈਦੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਰਾਤ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਜੱਤ ਪਹਾੜਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਘਰ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੇੜਾ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲੀਚੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਕਵਾਨ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨ੍ਰਿਤਕਾਰ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੋਦੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ? ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੋ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਾਜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਇਹ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰ ਮਨਾ ਸਿੱਖਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬੈਰਾਗ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੋ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪਖੰਡੀ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬੈਰਾਗ 'ਚ, ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲੁੱਟੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਰਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਥਿੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੈਰਾਗ ਸੀ ਰਾਜਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੀਰਤਨ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਸ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਮਝੋ ਇਹ ਰਸ ਛਾੜੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ। ਇਹ ਬੈਰਾਗ 'ਚ ਰੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਰਾਜਨ ਰੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮਨਸੁਖ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਮਨਸੁਖ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਿਖਾ ਗਿਆ। ਰਸ ਝੂਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸੀ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੇਟਕ ਲਗਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਉਜੜੇ ਵਿਰਾਨ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸਾ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਧੂ ਕਲੇਜੇ ਪਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਸ਼ੋ ਲਗਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਯਾਦ ਕਰ ਤੂੰ, ਆਪੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸੋ ਨੀ ਮੇਰਾ ਵਾਲੜਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਦ ਫੇਰਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ, ਨ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ,
ਵਾਹੂ ਸੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨ ਨੇ, ਬਰੀਕ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੱਚੀਆਂ ਗਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੁਲਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਡੋਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੁਲਾ ਸਕੇ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਉਹ ਥੱਕ ਗਈਆਂ। ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗਈ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਧੀਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਆ ਜੇ ਖਾਲਸਾ। ਬੇਟੀਓ ਮੇਰੀਓ ਬੱਚੀਓ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੀ ਬੇਟੀ ਕਿਹਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੀਓ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ? ਬਸ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਆਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਪੂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨੇੜੇ ਬੈਠੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੱਚ ਕੇ ਆਦਮੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧੀਓ ਜੇ ਜਾਗਣਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਨਚਾਉਂਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਨਾਮ ਭਣੋ ਸੱਚ ਦੋਤ ਉਚਾਰ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਓ ਜਾਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਡੀਟੇਲ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਟੂਰ 'ਚ ਰਹਿਤ ਤੇ ਕੁਰੈਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਿੰਨੇ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਪੱਟ ਕੇ ਪੈਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਖੇਤ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਬ ਕੇ ਹਲ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਓ, ਪੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਤੰਗ ਕਰੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪੁਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਏਗਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਤ, ਤੇਰਾ ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ। ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਧੀਰਜ। ਜਿਤਨਾ ਬੰਦਾ ਜਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਧੀਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਤਨਾ ਖਿਮਾ ਕਰੇ ਕਰਾਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਬੜਾ ਆਪਸ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਤ ਤੇ ਧੀਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਣਾਏ ਇਹ ਹੈ ਤਨ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ। ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਧੀਰਜ। ਐਰਨ ਮਤ। ਐਰਨ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਘੜਦੇ ਨੇ, ਸੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਸੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਜੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਐਰਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਨਾਰ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਬਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਵੱਜੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਜਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਧੀਰਜ, ਤੀਜਾ ਅਡੋਲ ਮਤ। ਇਹ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਮਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਰਨ ਮਤ ਪਿਆਰਿਓ ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ ਵੇਦ। ਵੇਦ ਮੀਨਸ ਗਿਆਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਹੋਵੇ। ਜਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੀਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਡੋਲ ਮਤ ਆ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਉ ਖੱਲਾ, ਉਹ ਧੋਕਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸੁਨਾਰ ਵੀਰ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਭੈ ਤੇ ਭਾਉ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਪੜਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੱਚਨ ਕੁੱਦਨ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਓ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਪਾਓ। ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭੈ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਉਥੇ ਹੇਠ ਜਨਮ, ਨਫ਼ਰਤ ਜਨਮ ਲਏਗੀ।
जिथे प्रभु ते गुरु दा भय होवेगा उत्थे प्रेम जन्म लएगा। एक बच्चे नूं डराई जाओ, एक दिन वो मापियां तो हेठ करदा है, कहना मैं तुहाडे नाल रहना पसंद नहीं करदा। वो हेठ करदा क्योंकि डरांदे रहे। एक डिक्टेटर तानाशाह मुल्क दी जनता नूं रज के डराए, एक दिन जनता बगावत पैदा करके जिउंदे नूं साड़ देंदी है। जिथे दुनिया दा भय होवेगा उत्थे नफरत होवेगी, जिथे रब दा भय होवेगा उत्थे प्रेम जन्म लएगा। जिथे दुनिया दा भय उत्थों लोग भजणगे, परमात्मा दा भय खिंचेगा। मैं इनू डिटेल च नहीं कहांगा। पंजवां गुण भौ खला ते छेवां गुण अगन, तप ताओ खालसे कोल तपस्या दी आग होवे। सिमरन एक तपस्या है। सारी सारी रात चुल्हे अगे खलो के बालन गर्मी च डाना एक तपस्या है। सारी सारी रात सारा सिर दिन गर्मी दा प्रशादे थुली जाना लो ते एक तपस्या है। प्यारियो 6 गुण हो गए। आचरण उच्चा हो गया, धीरज आ गया, अडोल मत होगी, ज्ञान हो गया, प्रभु दा भय हो गया, ते तपस्या दी आग होवे। हुण जदों 6 आ गए ना, सतगुरु कहंदे ने हुण खालसा तेनू 7वां देना वा प्रेम। अगन तपताओ भांडा पाओ, प्रेम दा भांडा आ गया, फिर उथे जहर नहीं ढलदा। उथे भांडा पाओ, अमृत तित ढाल। ते महाराज कहते ने घड़िया शब्द सच्ची टकसाल। जेड़े जीवन दी घड़न दी गल गुरु नानक साहब ने कही, 239 साल ला के मेरे सतगुरु ने जेड़ा फिर घड़त कड़ी उहदे विचों खालसा पैदा होया, वो खालसा है। मैं तां बेनती की इनू पिछोकड़ थोड़ा जाइए, मता कोई बाहर दे बाणे तक सीमित रखे। घड़िया शब्द सच्ची टकसाल, पर सतगुरु कौन बनेगा सचियार? जिहदे कोल 7 गुण वही सचियार बनेगा। कौन खालसा बनेगा? सारे अमृत क्यों नहीं छक लेंदे? कहन लगे नहीं दाता, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निखाल। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने गुरमुखो जिस सचियार पद का जिक्र गुरु नानक साहब जी ने किया, जिसनू 38वीं पौड़ी च 7 गुण दे के मुकम्मल कर दिता, 10वें जामे उस गुरुदेव ने फिर उन्होंने चिन्ह दिते, उन्होंने निशानियां दित्तियां। तेरे सिर ते केस, केसां विच कंघा, तेरे गातरे करपान, तेरे हथ कड़ा, तेरे तेड़ कशहरा। सतगुरु ने रहतां दित्तियां, कुरैतां तो बचाया। ते असी कई बारी हुण कहने आ कि बाकी रहतां तां सारियां मेरियां पूरियां ने, अजे अमृत नहीं छकिया। पर रहतनामे च भाई देसा सिंह जी कहते ने पहली रहत ये वे कि अमृत छक। प्रथम रहत जे यान खंडे की पौर छकै, सोई सिंह प्रधान अवर जो पौ नाले। 5 सिंह जो अमृत देवें, जेड़े 5 सिंह गुरु के प्यारे अमृत देन, उन्होंने 7 बचन कह के छक लवे। तर्क ने हुक्म रजाई चलना है। ते उस तो बाद पुन मिल पांचो रहत जो भाखें, ताको मन में दृढ़ कर रख। सतगुरु जी ने कहा जीवन तेरा पहला ही है, मैं अज तेनू जेड़ा करनी नामा देन लगा, सब तो पहला खालसा तेनू मैं जागत जोत नाल जोड़िया है। वैसे जागत जोत दे अखरी अर्थ ने बलदा होया चिराग, पर एदा अर्थ कर दांगे चेतन प्रकाश, प्रभु करतार परमात्मा। बुझे कोई नाल नहीं, तेनू जागदे कोई नाल जोड़िया है। तू एक काम कर, जागत जोत जपै निसबासर, तू दिन रात एक परिपूर्ण परमात्मा नू जपना है। खालसे दा पहला लक्षण है जपना। गुरु ग्रंथ साहिब दी पहली बाणी है जप, दशमेश दी पहली रचना है जाप। एदा मतलब खालसा होवे जेड़ा दिन रात एक अकाल पुरख नू जपदा है, जेड़ा एक दी भगती करदा है। मैं सिर्फ इत्थे लड़ी संकोचन तो पहला ये बेनती कर दियांगा, जप सिमरना आराधना ये कल नूं अगे लड़ी तुरेगी, क्योंकि मेरे मन सी शायद 1-2 दिनां च विचार खत्म हो सकती। पर जदों दशमेश पिता जी का बचन ध्यान नाल गौर नाल पढ़ो, पहला जागत जोत की है, जपना की है, एक बिना बाकी जड़ियां चीजां ने जड़ियां नैक ने, पूर्ण प्रेम ते प्रतीत की है, बरत की है, मड़ी की है, कबर की है। केड़ी कलियां आ कबरां नहीं। सच एवे
कि जिन्हों रब भुल जाए उहदा शरीर भी कबर बन जाता हुंदा है। खालसा तू जीवित नाल संबंध है तेरा। पहली गल कि जिन्हें अमृत की दात लई गुरु गोबिंद सिंह जी बचन करते हैं, मेरा पुत्र मेरा खालसा, वो अठे पैर वाहिगुरू वाहिगुरू जपे। महाराज जपण का संबंध असीं कह देंगे ये जी रसना नाल जप का संबंध। बस इको उदाहरण दे के समाप्ति करांगा, बाकी लड़ी कल। जिस दिन असीं जन्म लिया सी ना, ते सब तो पहला जिहड़ा रिश्ता साडा दुनिया नाल बनिया जन्म तो बाद, वो अखां करके नहीं सी बनिया, कन करके नहीं बनिया, हाथ पैर करके नहीं। बच्चे का जन्म होया, सच एवे कि मां का चेहरा पर अखां नूं पहचान नहीं मेरी मां है। अखां नूं ते 3-4 साल के बच्चे नूं पहचान नहीं हुंदी। कई बारी सप नूं पकड़दा है, हालांकि तुरदा है, ओहदियां अखां नूं इन्नी समझ नहीं जिन्हों मैं पकड़ लगा ये मैनूं मार सकदा है। अखां ने पर चेहरे की पहचान नहीं, कन ने पर शब्द की स्रोत समझ नहीं, हाथ ने पर पकड़ नहीं, पैर है पर चलन की ताकत नहीं। सब तो पहला इंसान का संबंध गुरु नानक साहब बचन करते हैं कि इस दे मूँह करके बनिया दुनिया नाल। जन्म तो बाद मूँह नाल किवें कि इस दे जन्म तो बाद इनू भुख लगी, पेट च भुख लगी, नर्स ने जां दाई ने जां घर दी किसी सियाणी बीबी ने क्या कुड़िए बच्चे नू लगदा भुख लग गई, उन्हें घुट के मां दे सीने नाल कीता, जिदियां अखां कन सब कुछ ये भी पता नहीं कि जिन्हें सीने नाल लाया ये मेरी मां है। सब तो पहला समझ पई मां ने सीने नाल लाया ते बच्चा अपने बुल्लां नाल अपने मुंह नाल दुध चुंगन लगा। मुंह तो शुरुआत हुई ना, रसना नाल अपनी जीभ नाल मुंह नाल दुध चुंगिया, भुख पैदा हो गई ते मां दा दुध चुंगिया। प्यारिओ जदों भुख पैदा हो जाए दुध चुंगण दी जांच 1 घंटे दे बच्चे नूं आ जांदी है, जदों गुरु नूं मिलण दी भुख पैदा हो जाए ते जपण दी जांच भी अपने आप आ जाती है। हजूर ने फरमाया कि रसना नाल दुध चखिया, गले तो थले उतरिया, तन का विकास भी होया, मन का विकास भी होया, दुध ने बोधक विकास भी किया। जे जीभ नाल चुंगिया होया दुध तन नूं ताकत देंदा पिया। खालसा पहला काम करी तू रसना नाल वाहिगुरू जपी, तेरा जपिया होया तेरे तन मन ते आत्मक जीवन नूं भी ताकत देवेगा। बेनती कल नूं करांगा किहड़े किहड़े तरीके नाल जप किया गया बाणी ने, किवें जपना है खालसे, ते हर चीज़ असीं गुरु ग्रंथ साहिब चों लांगे। इन्नियां को बेनतियां स्वीकार करियो, क्योंकि इस लड़ी नूं शुरू करदिआं मेरी इच्छा सी कि गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी चों जपजी साहिब तो आधार बना के मैं चुल्लां। किते मन च कोई शंका होवे गुरु गोबिंद सिंह जी ने वख चला दिता पंथ नहीं प्यारिओ, वो बख्शिश होई जिहड़ी गुरु नानक साहिब वाली है। मेरे तो बेअंत भुल्लां होईयां ने, बख्श देना। मैं समुची प्रबंधक कमेटी दा गुरमुख वीरां दा धन्नवादी हां। आप संगत दा बहुत प्रेम भावना नाल श्रवण कीता। गुरु के जितने भी इत्थे ग्रंथी साहब वजीर साहब ने सब दा धन्नवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।